الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له لا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وقرشينا وعربينا وسراجنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام و عزیزان محترم، جمعۃ المبارک کے آج کے اجتماع میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب ہے، ان کو ہدایت دیتی ہے، ان کو راستہ بتاتی ہے. جو لوگ تقوی اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہو، جو ڈرتے ہوں، تقوی والے ہوں، ان کے لیے ہدایت. ابھی آپ کے سامنے چند باتیں اس عنوان پر ایک عزیز کر رہے تھے، قرآن و سنت کے نام کو کہاں کون استعمال کر رہے. یہ دنیا میں بدقسمتی ہے، ہماری بڑی عجیب بدقسمتی ہے. جو جس چیز کو نہ مانے وہ بھی اس کا چرچا کر لیا کرے. یہ عجیب و غریب اتفاق ہے، یعنی مخالف بھی پروپیگنڈے کی غرض سے اس کو استعمال کرے، اسی لفظ کو جس سے اسے واسطہ ہی نہ. اسلامی کو لے لیں، آج تک ہر دور میں ہر سربراہ اسلام کا نام بڑے سے استعمال کرتے ہیں. اسلام کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا، اسلام ہی ہماری تقدیر ہے، اسلام ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور جب کہ یہ سب کچھ بیان دیا جا رہا ہوگا، اسی وقت بھی اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اسی وقت بھی اسلام کی دھجیاں بھی بکھیری جا رہی ہوں گی. لیکن ایسا ہوتا رہا ہے، آج تک ہوتا چلا آیا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ. ہو سکتا ہے پہلے کبھی ہوا ہو، مجھے یاد نہ رہا ہو. حافظہ انسان کا ہے، انسان بھولنے والا بندہ ہے. انسان اور بھولنا یہ دونوں چیزیں کچھ لازم ملزوم ہے، طبعی چیز ہے. آج تک اس جماعت اور اس طبقے نے اس دیدہ دلیری سے قرآن مجید کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ استعمال نہیں کیا کہ ہم قرآن کے قائل ہیں.
گاہے گاہے بیان دے دیتے تھے. کبھی کبھی بیان آ جاتے تھے کہ قرآن کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مکمل ہے. کون سا قرآن؟ یہ بات تو نہیں. کس قرآن کے بارے میں؟ جو حضرت علی والا ہے، جو کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں امام غائب کے پاس ہے، یہ باتیں نہیں. ویسے مطلقاً قرآن کے بارے میں کہہ دیتے. خیر، ابھی میں آپ کے سامنے اس واقعے کو، اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. آج پہلے تو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا اس قرآن کے جملے سے سن لیں. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک اس میں نہیں. لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس. نفی جنس کے کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں، حاجت روا نہیں، نفع نقصان دینے والا نہیں. لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں. ہر قسم کے الہوں کی تردید ہو گئی. یہ نہیں کہ کسی قسم کا کوئی الہ بن سکتا ہے، نہیں. لا نے، لا کی ایک تلوار نے سب طرف بٹا دیا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان دینے والا، کسی کی مشکلیں حل کرنے والا. لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کا. اب سارے اقسام لے لیں. کیسے؟ ایک زبر لے لیں، شک نہیں. زیر، شک نہیں. پیش، شک نہیں. تشدید، شک نہیں. مدات، حروف، کلمات، کسی قسم کی ایک بال برابر اس کتاب میں شک نہیں. جیسے محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی تھی ویسے موجود ہے، ویسے قیامت تک موجود رہے گا. یہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا حضور کے سینے پر، اور حضور پاک فوراً چاہتے تھے یاد ہو جائے، بھول نہ جائے. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے نبی قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، زبان کو جلدی نہ ہلائیں یاد کرنے میں. آپ کیوں یاد؟ حضور یاد کرتے تھے کہیں میرے دل سے قرآن بھول نہ جائے، میرے دماغ سے نکل نہ جائے. میرے دماغ سے نکل گیا تو کیسے یاد کروں؟ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہمارے ذمے اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ڈیوٹی. ہم جمع بھی آپ کے سینے پہ رکھیں گے، پڑھوائیں گے بھی ہم آپ. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان کرنا بھی، بیان کرانا بھی، آگے پہنچانا بھی. اے پیغمبر ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیا کریں آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کریں. اے پیغمبر ہماری طرف سے قرآن آئے، جبریل پڑھے، آپ جبریل کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں بس. جبریل پڑھے آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں بس کافی. آگے اس قرآن کو سینے میں بٹھانا، اس قرآن کے الفاظ آپ کی زبان سے ادا کروانا، اس قرآن کو قیامت تک کے لیے جیسے نازل ہوا ویسے بچانا، باقی رکھنا، یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا کام. اللہ کیسے بچائے گا؟ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
इस कुरान को हमने नाजिल किया। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, इसकी हिफाजत भी हमारे अपने जिम्मे है। उतारा भी आप, बाकी भी आप रखेंगे। कैसे? फरमाया बल हुवा आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, लोगों के दिलों में, सीनों में इसे बचाया जाएगा। लोगों के दिलों, सीनों के अंदर कुरान को रखा जाएगा। सीन, इसके लिए यह निजाम नहीं होगा पहरेदार, चौकीदार, बॉडीगार्ड, पुलिस, फौज, एक मुख्तलिफ किस्म के टैंक्स, हथियार, बंदूकें, यह चीजें नहीं होगी, बल्कि इसके लिए लोगों के दिल जो हैं, उन दिलों के अंदर इसे रखा जाएगा। कुरान एक अजीब अंदाज पेश कर रहा है। हम कुरान को बचाएंगे, बाकी रखेंगे और रखेंगे लोगों के दिलों के अंदर। लोगों के दिलों के अंदर इस कुरान को बाकी और दायम रखें। सुभान अल्लाह। कैसे रखा? आज तक रखा, आज तक। अंग्रेज ने कोशिश की कि मुसलमानों से कोई बात ऐसी होनी चाहिए कि मुसलमान हमारे काबू आ जाएं, काबू नहीं आ रहे। बड़े बड़े उन्होंने स्कॉलर, माहिर, तजर्बे वाले लोग बिठाए। गौर तो करो कि मुसलमान काबू क्यों नहीं आ रहे। आखिर फैसला किया गया, बड़े बड़े माहिरों ने कहा जी दो बातें हैं मुसलमान काबू नहीं आएंगे, एक मोहम्मद और एक कुरान। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात से प्यार, मोहब्बत, और एक कुरान। अगर मुसलमानों को तोड़ना है, अगर मुसलमानों से उनको शिकस्त देनी है, तो जब तक कुरान और कुरान वाले मोहम्मद, कुरान और साहिब कुरान, यूं कह दो कुरान, साहिब कुरान जनाब रसूलुल्लाह है। कुरान और साहिब कुरान से इनका रिश्ता काटोगे नहीं, इनका रिश्ता तोड़ोगे नहीं, मुसलमान पे तुम्हारी हुकूमत सही नहीं चलेगी। अंग्रेज ने फैसला हो गया कि भाई कुरान और साहिब कुरान से तोड़ो। साहिब कुरान से तोड़ने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को चुना गया। इम्तिहान हुआ, इंटरव्यू हुआ, कई लोगों के नाम तजवीज़ थे। उस जमाने में ये सियालकोट कचहरी के अंदर एक क्लर्की का काम करता था, लेकिन था बड़ा होशियार, अक्लमंद। आखिर अंग्रेज की सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये नौजवान अच्छा है। तैयारी की गई, औरों के भी इम्तिहान लिए गए। मिर्जा कादियानी इम्तिहान में फिट बैठा। अंग्रेज ने इसे अपनी नबुव्वत, एक झूठी नबुव्वत के लिए चुन लिया। प्रोग्राम दे दिया गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा से काटने के लिए झूठा नबी गुलाम अहमद बना दिया। अब मैं इस तफसील में नहीं जाता कि मिर्जा कैसे नबी बना, मिर्जे को कैसे नबुव्वत मिली। विलायत के भी तरीके देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता पहले वली बना, मुजद्दिद, मेहदी, फिर नबी, छलांगे, यानी सीढ़ियां चढ़ता गया ना। एक दिन डायरी देखी इसने, मिर्जे ने डायरी, अपनी डायरी देखी। डायरी देखकर मिर्जा कादियानी ने कहा कि आज के दिन मेरे पास कोई मनी ऑर्डर आने वाला है। सोचो तो सही, डायरी देखकर मनी ऑर्डर का इंतजार किया और मनी ऑर्डर आया 1000 रुपए का। जरा एक सदी पीछे चले जाओ, 100 साल पीछे चले जाओ, यानी तकरीबन उस वक्त किसी को 1000 रुपया मिले तो आज के 2-4 लाख। और मनी ऑर्डर के नाम लिखने वाले का
भेजने वाले का पता नहीं मनी ऑर्डर किसने भेजा। ये जरा बताओ, कोई डाक खाने वाले मनी ऑर्डर पते के बगैर भी भेज देते हैं कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का नाम मालूम नहीं, किसने भेजा है? चूंकि भेजने वाली सरकार अंग्रेज सरकार थी, इसलिए मनी ऑर्डर भेजने वाले का नाम नहीं मालूम। और उसने डायरी से देख लिया, सरकारी तनख्वाह मिलती थी, बाकायदा अंग्रेज का वफादार था, हुजूर पाक से तोड़ने के लिए मिर्ज़े कादियानी को खड़ा किया। और फिर इस पर किफायत नहीं की गई, इसके साथ एक और तबका पैदा किया गया जिसमें ये अब्दुल्ला चक्रालवी, असलम जयराजपुरी और गुलाम अहमद परवेज, ये इनके चेले चाहते हदीस का इनकार। हदीस रसूलुल्लाह, देखो ना, सच्ची झूठी हदीसें मिक्स हैं, हमें क्या मालूम कौन सच्ची है, लिहाजा हम अकल से कुरान के मुताबिक देखेंगे। नमाज का इनकार हो गया हदीस के जरिए, हज का इनकार हो गया हदीस के जरिए, कई बातें हदीस के जरिए ये अंग्रेज ने किया। और एक तरफ उन्होंने कहा दीनी मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, ये मदरसों से कुरान सारे ले लो और उनको जला दो, ज़ाय कर दो, तो दुनिया में कुरान नहीं रहेगा। कारियों के पास आकर कुरान खरीदना शुरू कर दिया, हदिया देते जाएं, अंग्रेज लेते जाएं। एक कारी ने कहा अंग्रेज पादरी से कुरान क्या करोगे, बस ये हमें काम आए। अच्छा, आपको काम नहीं आएंगे, मैं समझ गया हूं कुरान आपको क्यों चाहिए। कारी साहब ने कहा एक बच्चे को खड़े हो जाओ, सिपारा सुना दो 5वां। एक बच्चा खड़ा हो सिपारा सुना दो 25वां, एक बच्चे काजरा सुना दो 22वां, 11वां 10वां, कुछ कई सिपारे सुनकर कहा, अंग्रेज से कहा देखो पादरी जी, सारी दुनिया के कुरान ले लो, सारे नुस्खे इकट्ठे कर लो, एक भी बाकी न रहे। तो अल्लाह ने हमारे दिलों में कुरान रखा है, हम सारा कुरान दोबारा अपनी जबान से लिखवा सकते हैं। हमारी जबान पे कुरान मौजूद, हमारे दिल पे मौजूद, दिमाग पे मौजूद। अंग्रेज समझ गया कि कुरान छीनना मुश्किल। आपको मालूम है ये कुरान के बारे में शियों का क्या अकीदा है? शियों का अकीदा यह है जो कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ था वो दुनिया से गायब हो गया, इमाम गायब ले गया। एक रिवायत यह कि उस सिपारे चंद सिपारे बकरी खा गई, बकरी चंद सिपारे खा गई थी। असली रिवायत यह कि एक रिवायत यह कि इमाम गायब वो कुरान लेकर गार में छुप गया। और शियों की कितनी रिवायतें हैं कि कुरान असली दुनिया में मौजूद नहीं, कितनी रिवायतें हैं, 1 2 10 20 100 200 नहीं, 1000 नहीं। शिया किताबों की 2000 रिवायतें, 1 2 नहीं 2000 रिवायतें ये हैं शिया किताबों से कि लोगों दुनिया में असली कुरान है ही नहीं। जो कुरान असली नाजिल हुआ था जनाब अली के पास था, अली के बाद उनके खानदान में रहा और 12वां इमाम गायब लेके चला गया। 2000 रिवायतें। और मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, किसी का दिल आए तो अखबार में दे दे, पैसे खर्च करके चैलेंज दे दे कि कुरान और सुन्नत के नाम पर कॉन्फ्रेंस करने वाले एक फतवा शाये कर दें, ऐलान कर दें जो कुरान को नाकिस कहते हैं वो काफिर हैं। ये फतवा जहर का प्याला पी लेंगे, ये फतवा वो नहीं देंगे। ये जो शिया इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने आज अखबार में इश्तिहार भी दिलाया है, क्वेटे वालों को भी शहीदों को सलाम, और खैरपुर टामे वाले फलाने शहीदों को भी सलाम। ये कौन से शहीद थे? ये क्वेटे में वो गुंडागर्द थे जिन्होंने पुलिस की यानी मासूम लड़कियों स्कूल पर कई दिन कब्जा करके उनकी इस्मतें लूटी। ईरान के गुंडा शिये थे,
ایران کے شیعہ گنڈے تھے جن کو حکومت نے بڑے عزت کے ساتھ واپس کر دیا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ، یعنی ہماری حکومت نے بھی بے غیرتی کا ثبوت دیا، بے غیرتی کا۔ وہ گنڈے جن گنڈوں نے آپ کے پولیس کو قتل کیا، لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، اور ایران کے پالتو گنڈے آئے تھے، حکومت نے کہا صحیح، وزارت داخلہ نے غیر ملکی کچھ لوگ پکڑے گئے، یہ ہمارے وزیر داخلہ کا بیان تھا، خٹک صاحب کا، اور پھر وہی ان کو سب کو باعزت طریقے سے کوئٹے واپس ایران واپس بھیجا گیا۔ کس لیے؟ کہ خمینی جیسا گنڈا اس ملک میں، ایک ایسا گنڈا بدماش کہ جس کی بدماشی سے ساری دنیا تنگ، تو اگر ہم کچھ کریں گے تو کیا، بس ان کو واپس ہی کر دو، مجبوری ہے، کیا کریں، ہمارے ساتھ بھی گڑبڑ کرے گا تو باعزت وقت ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنے والی بات ہے۔ آج بھی آپ قرآن کے بارے میں، یہ قرآن و سنت کے نام پر اخبار میں دیا ہے کہ اسلام آباد کا اجتماع کامیاب، اخبار میں ہے، جنگ میں اسلام آباد کا مظاہرہ اور لیے کے کانفرنس کے بعد پھر لاہور کی ہماری تیسری کانفرنس، کراچی والی کانفرنس کا نام نہیں لیا کہ وہ کامیاب نہیں، کراچی والی کامیاب نہیں، یہ اسلام آباد میں بھی غنڈہ گردی کی تھی، سیکٹریٹ کا گھیراؤ کر کے حکومت سے لکھوا لیا۔ اب وزارت تعلیم بھی کہتی ہے جی مشترکہ ترجمہ آنا چاہیے، کہ وزارت تعلیم یا حکومت کے نمائندے انہیں بھی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیا جی مشترکہ قرآن آنا چاہیے، قرآن کریم شیعہ سنیوں کا کٹھا ترجمہ آنا چاہیے۔ کٹھا ترجمہ کیسے آئے گا؟ شیعہ تو قرآن کو مانتے نہیں۔ طالب جوہری نے 12 جون کو ٹیلی ویژن پر قرآن کو کہہ دیا ہے کہ قرآن محرف ہے، ٹیلی ویژن پر آ گیا۔ طالب جوہری جن کو علامہ کہتے ہیں، علامہ عین کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ علامہ، اس نے کہا ہے قرآن محرف ہے، ٹیلی ویژن پہ آ گیا، سوال کے جواب میں آ گیا، خود کہتے ہیں وہ۔ اور ویسے دھاندلی یہ ایک ہفتہ قرآن بھی شیعوں نے منا لیا۔ اب ذرا بات کیونکہ کھل کر آ رہی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں حکومت نے جان بوجھ کر ہی کی۔ ہاں حکومت کے ہو سکتا ہے حکومت کی منشا بھی ہو شیعہ سنی لڑیں اور ہم بیچ میں لڈو کھائیں، اسلام شریعت بل کو گول کرے، ہو سکتا ہے حکومت کی بھی چالاکیاں ہوتی ہیں کہ شریعت کو پاس نہ کرنا پڑے، شیعہ سنی لڑیں اور ہم کہیں جی یہ تو لڑائی کر رہے ہیں، اب شریعت بل کون سا ہم دیں، یہ لڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وزارت نے گرانٹ بھی دی ہو، میں نہیں کہتا حاجی سیف اللہ صاحب نے دیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے حکومت نے پیسہ بھی دیا ہو، شیعوں کو شاباش شاباش تم اٹھو، اور سنی بھی غیرت میں آ کے اٹھیں گے، جب لڑائی بھڑائی ہوگی ہم کہیں گے جی ہم کہاں جائیں، لہذا سارے چپ ہو جاؤ، ہمیں کرسی کرنی ہے، خبردار کوئی بولے ہم نے کرسی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تماشا حکومت نے آپ بھی کرایا ہو، مجھے بدگمانی نہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے، ثبوت کے لیے انٹیلیجنس والے پوچھیں، میں کہوں گا جی ثبوت نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے۔ اور بات بھی اچانک ممبر میں بیان کرتے آ گئی، اچانک آ گئی ہے بات، اچانک کہہ رہا ہوں، شریعت بل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگ لڑیں۔ انگریز نے کہا تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، پارلیمنٹ کے ممبروں کو تو آدھا کروڑ پیسہ دے کر راضی کر لیا، مولوی اول تو 2 ٹولوں میں سارے بٹے ہوئے، کچھ اٹھیں گے تو کہو دیکھو ہم نے شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے، ہم کیا کریں، لڑائی ہو رہی ہے جی، اور یہ قرآن و سنت کے نام پر کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے میں بتاتا ہوں، میں قرآن کی آیتیں سناتا ہوں شیعہ تفسیر سے، آیتیں، اور شیعہ تفسیر بھی جو ان کی وہ تفسیر جن پر شیعوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں، مورے
मेरी नहीं, शियों के अपने इमाम बाड़े से मिलता है। सबको चैलेंज करता हूं, मकबूल तर्जमा पढ़ लो, मकबूल तर्जमा। उसमें लिखा है वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, 16वें सिपारे की आयत। मकबूल तर्जमे में लिखा है वल्लाहि हाकदा अन जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु वल्लाहि हाकदा नज़लत हादिल आया। अल्लाह की कसम ये कुरान की आयत यूं आई थी, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु कलिमातिन फी मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमत वल हसन वल हुसैन वल अइम्मति मिन बअदिहिम फनसिया। असली कुरान के मुकाबले में लिखा है खुदा की कसम, असली आयत जो कुरान में जाफर सादिक इमाम पर आई थी वो ये आयत यूं थी, हमने आदम से वादा लिया था मुहम्मद और अली और फातिमा और हसन और हुसैन पंचतन पाक और इमामों के बारे में। आदम पंचतन पाक इमामों की बेअदबी की वजह से पकड़े गए। कुरान की असल आयत यूं है, असल आयत के हवाले जगह जगह दिए हुए। साला साइलुम बिअज़ाबिहिम वाक़िअन लिल काफ़िरीन बिविलायत अलीयिन। असली कुरान की आयत और मौजूदा 1400 साल 1500 साल का कुरान। और ये मैं कुरान की वो आयतें पढ़ रहा हूं जो शियों की अपनी तफसीर में छपी हुई है। और शिया आज तक सुन्नी कहते हैं जो कुरान को नाकिस कहे वो काफिर। आपका क्या अकीदा है? कुरान को जो कहे नामुकम्मल वो काफिर है कि नहीं? कुरान को जो नामुकम्मल कहे नाकिस वो काफिर है ना? लेकिन अगर शिया ये फतवा दे दें कि कुरान नाकिस है, जो नाकिस कहे वो काफिर, तो इनाम देंगे, इनाम देंगे जो मुंह से मांगे। पर इतना कह दें जो कुरान को नाकिस कहे। लेकिन सुनो, तकिया भी है उनके यहां, वो ये कहेंगे कुरान को नाकिस कहने वाला काफिर है। अंदर कहेंगे हमारी मुराद है वो कुरान जो इमाम गायब के पास वो उसके गार के अंदर रखा हुआ, ये नहीं। अंदर खाना ये कहेंगे कुरान को नाकिस, वो कुरान जो असली इमाम के पास, गायब इमाम के पास छुपा हुआ है, उस कुरान को नाकिस कहें। यानी लफ्ज़ कुरान कहकर मुराद अपना कुरान ले लेंगे। चालाक बड़े हैं, मक्कार बड़े हैं। कुरान और सुन्नत के नाम से कॉन्फ्रेंस, और हुकूमत पाकिस्तान को धमकी भी दे दी। आज के अखबार में धमकी आई है। अगर इसके बावजूद हुकूमत नहीं समझती तो फिर ये तो ऐसी बात है, मर्द को धमकी दी जाए तो समझ जाता है, जो मर्द ना हो तो वो नहीं समझता। धमकी क्या दी है? धमकी यह दी है कि इस्लामाबाद में मुजाहिरा कामयाब हो गया था, क्वेटे में कामयाब हो गया था, अब हम तीसरा मुजाहिरा इस्लामाबाद में लाहौर में कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में कामयाब क्या हो गया था? सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया था। हुकूमत को, वजीर को, सदर को, वजीरों के घुटने टेक कर उनसे लिखवा लिया गया, उनसे लिखवा लिया। इससे बढ़कर क्या बात होगी? ये अखबार जंग में आज धमकी है और छप गई है उनकी। हमारा मजमून कुछ और था, जंग और नवाए वक्त ने दिया ही नहीं पूरा। हमारा मजमून भी पहले सफ़े में आया है, लेकिन असली मजमून नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, नहीं जी हम नहीं दे सकते, मौलवी साहब बड़ा मुश्किल है, आपका मजमून बड़ा सख्त है। ये उन्होंने जो धमकी दी है, उनकी धमकी दे देते, इसलिए कि उनसे डरते हैं। और हर गुंडागर्द से आदमी डरता है, शरीफ से कोई नहीं डरता, गुंडागर्दी से हर कोई डरता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का वक्त है, और अगर हुकूमत की मर्जी अपनी ही लड़ानी है फिर हो सकता है। हमारा तो कहना यह है 6 जुलाई को यह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में खून खराबे की बुनियाद डालेगी। हमारा कहना यह है, दावा है 6 जुलाई को कुरान और सुन्नत के नाम से नाम निहाद शियों की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में खतरे का एक अलार्म है, खतरे का। और अगर हुकूमत अंदर खाना आप ही के चलो बच्चू करो, हमारी भी पुष्ट पनाही है, ठीक है तुम करो, तो फिर हम नहीं कह सकते फिर ठीक है कुछ उनकी अगराज होगी, हम नहीं कह सकते। हमारा कहना यह है हम सुन्नी लड़ने के लिए नहीं, हमारा अब भी दावा है, हम मुजाहिरे के मुकाबले में इंतकाम नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। क्यों?
یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمیں پیارا ہے، یہ ملک ہمیں اتنا پیارا ہے جتنی مقدس کوئی مقدس چیز پیاری ہو اتنی یہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا ہمیں پیارا ہے۔ کیوں پیارا ہے؟ ملک نہیں رہے گا تو قرآن و سنت کی بات کہاں کریں گے، شریعت کی بات کہاں کریں گے؟ ہمیں ملک عزیز ہے۔ تو یہ بتلا دوں کہ شیعوں کو یہ ملک عزیز نہیں ہے، شیعوں کو یہ ملک عزیز نہیں ہے۔ اخبار میں چھپ چکا ہے ایران اپنی حکومت کی تمام پالیسیوں کو باہر برآمد کرنا چاہتا ہے، اور عارف حسینی کے فوٹو کے ساتھ جنگ نے چھاپا ہے، گویا ایران کی پالیسی کو پاکستان میں 6 جولائی کو نافذ کیا جائے گا، ایران کی پالیسی کو۔ اور ایران کی پالیسی پتہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ پر بھی قبضہ کرو، وہاں بھی جلوس نکالے جاتے ہیں اور وہاں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہاں ضیاء صاحب کی موجودگی میں، ایرانی صدر کی موجودگی میں پاکستانی جھنڈے لاہور میں زمین کے نیچے ملٹائے گئے۔